ओम शांति। आज साकार महावाक्य 10/1/2026। मधुर संतान माने तुमर जोगर यात्रा बिल्कुल गुप्त। तुम्हें माने एबे मुक्तिधाम जीवापाई यात्रा करुछ। प्रश्न, तुलालोक निवासी सूक्ष्मलोक निवासी फरिस्ता हेबार पुरुषार्थ कौन? उत्तर, जदि सूक्ष्मलोक निवासी फरिस्ता हेबार अछि तेबे आत्मिक सेवारे निजर अस्थि को मध्य स्वाहा कर, अर्थात शरीर मन धन समय संकल्प सबकिछि स्वाहा कर। अस्थि को स्वाहा करिबा बिना केबे भी फरिस्ता होई परिबो नाही, काहेकि ना फरिस्ता मानकर हाड़ मांसर शरीर न थाए। एही बेहद सेवारे दधीचि ऋषिंक भଳି निजर अस्थि को मध्य स्वाहा करिबाकु हेबो, तेबे जाई व्यक्तरु अव्यक्त होई परिबो। गीत अछि धीरज धर मनुआ। ओम शांति। संतान मानकु एही गीतरु इंगित मिलिला जे धैर्य धर। संतान माने जानिछंती आमे श्रीमत आधार रे पुरुषार्थ करुछु एवं एही गुप्त जोगर यात्रा रे अछु। सेही यात्रा तो निजर समय अनुसार शेष होई थाए। मुख्य हेउछि एही यात्रा जहाको तुम मानक बिना आउ केही जानि नाहंती। एबे यात्रा निश्चित करिबाकु हेबो एवं नै जिबा पई पंडा मध्य दरकार। एहांकर नाम मध्य पांडव सेना रखा जाइछि। एमाने भी यात्रा करुछंती। एथिरे स्थूल लड़ईर कौनसी कथा नाही। एठारे प्रत्येक कथा गुप्त। एही यात्रा मध्य बहुत गुप्त। शास्त्र रे मध्य वर्णित अछि, बाबा कहउचंती मोते मने पकाइले मो पाखरे आसी पहुंची जीव। तेबे एहा यात्रा हेला ना? बाबा सबु शास्त्रर सारांश को सुनाउछंती। से सबुर वास्तव रे कार्य रे परिणत करिबा आवश्यक। आत्मा मानकु एबे आमर निर्वाण धाम को यात्रा करिबा को हेबो। एही सबु कथा को विचार करिले बुझी पारिबो। एहा हेउछि मुक्तिधामर सत्य यात्रा। मुक्तिधाम जीवा पई समस्ते चाहंती, तेबे एही यात्रा करिबा पई केही मुक्तिधामर रास्ता देखाइबा दरकार। किंतु बाबा तो निज समय अनुसार निजे आसंती, जेउ समय को केही भी जानि नाहंती। एकथा बाबा एठाको आसी बुझाउछंती। तेणु पिलामानकु निश्चय हेउछि प्रकृतरे एहा हेउछि सत्य यात्रा, जहार गायन रहिछि एवं एही यात्रा भगवान स्वयं शिखाइथिले, मन्मना भव मध्याजी भव। एही अक्षर मध्य तुम मानकर बहुत कामरे आसे। मात्र एकथा किए कहिथिले? एही भूल करि देइछंती। से कहिछंती देह सहित देहर सबु संबंध को भूली जाओ। यांकर अर्थात ब्रह्मा बाबांकर मध्य देह अछि। यांको सिए बुझाउछंती से मध्य अलगा अटंती, जहांकर निजर देह नाही। से बाबा हेउछंती विचित्र, तांकर कौनसी चित्र नाही। आउ तो समस्तंकर चित्र अर्थात शरीर रहिछि। सारा दुनिया हेउछि एक चित्रशाला। विचित्र एवं चित्र अर्थात जीव एवं आत्मार एही मनुष्य स्वरूप तैयारी होइछि। शिव बाबा हेउछंती विचित्र। से बुझाउछंती जे मोते ई चित्र अर्थात शरीरर आधार नेबाकु पड़े, जहाँकि शास्त्र रे मध्य वर्णित अछि। महाभारत युद्ध समय रे भगवान एही भଳି कहिथिले, राजयोग मध्य शिखाइथिले एवं निश्चित भाବରେ राजत्वर स्थापना होइथिला। एबे तो कौनसी राजत्व नाही। भगवान ही नुआ दुनिया पई राजयोग शिखाइथिले, काहेकि ना विनाश सम्मुखरे थिला। तेबे बुझा जाइछि जेतेबेले स्वर्गर स्थापना होइथिला, सेतेबेले एपरि होइथिला एवं से लक्ष्मीनारायणकर राज्यर स्थापना होइथिला। एबे तुममानंक बुद्धि रे अछि जे एठारे प्रथमे सत्ययुग थिला, एबे कलियुग अछि। पुणी बाबा सेही कथा बुझाउछंती। एपरि तो केही कहि परिबे नाही जे मु तुममानंकु घरकु नेइ जिबा पई परम धामरु आसीछि। एकथा केवल परम पिता परमात्मा ब्रह्मांक माध्यम रे ही कहि परिबे, आउ काहा द्वारा कहि परिबे नाही। सूक्ष्म लोकरे ब्रह्मा विष्णु शंकर अछंती। बाबा ब्रह्मांक पई मध्य कहिछंती जे से होछंती अव्यक्त ब्रह्मा, ये हेले व्यक्त ब्रह्मा। तुमे माने एबे फरिस्ता हेबाकु जाउछ। फरिस्ता स्थूल लोकरे न थांती। सेमानकर हाड़ मांस न थाए, कारण सेमाने एठी एई आध्यात्मिक सेवारे निजर अस्थि आदि स्वाहा करि दियंती। अर्थात निजर शरीर मन धन समय संकल्प सबकिछि स्वाहा करि दियंती। तापरे फरिस्ता होई जांती। एबे तो अस्थि अछि ना? एहा मध्य लेखा होइछि निजर अस्थि को मध्य सेवारे देइदेले, अर्थात निजर अस्थि सबु खलास करि देइथांती।
ଏବେ ସ୍ଥୂଳଲୋକରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାହା କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏହି ସେବାରେ ନିଜର ସବୁକିଛି ସ୍ୱାହା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ରହି ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମିରୁଆ ମୌତ ମଲ୍ଲୁକା ଶିକାର, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ପୁଷମାସ ତ କାହାର ସର୍ବନାଶ। ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଲ୍ଲୁକ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେବତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ତୁମର ଶରୀର ଅଛି ନା। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ରହି ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମନୁଷ୍ୟ ତ କାଳର ଶିକାର ହୋଇଯିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସ୍ଥିର ରହିବେ। ବାକି ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବ? ବିନାଶର ଦୃଶ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅର୍ଜୁନକୁ ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା। ଜଣେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ ଏବଂ ସ୍ଥାପନାର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ଲେଖିଲେ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ହେଉଛି। ପୁଣି ଚତୁର୍ଭୁଜଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା। ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏହା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବିନାଶ ପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବି, ତେଣୁ ଖୁସି ଆସିଗଲା। ଦୁନିଆ ଏକଥା ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ବିନାଶ ହେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବିନାଶ ତ ହେବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେଣୁ ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସି ପାବନ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା। ତେବେ ଏହା ଭଲ କଥା ନା? ପତିତ ପାବନକୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଦେବତାମାନେ ପାବନ ଦୁନିଆରେ ଥାଆନ୍ତି। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପାଦ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବା ଉଚିତ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମହାବିନାଶ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା, ତାହା ତ ଏହିପରି ହେବ ନା। ଏହିଠାରେ ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିବେ। ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ, ବାକି ଭାରତରେ କିଏ ରହିବ? ଯେଉଁମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ରହିବେ। ବାକି ବିନାଶ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବାର ଅଛି। ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହି ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବିକାରର ଦାନ ଦେଇଦିଅ। ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଭାରତର ଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ ଛାଡ଼େ, କାରଣ କଳାରୁ ଗୋରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଦେବତା ହୋଇଥିବେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଉଛୁ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ତୁମେମାନେ ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିଯିବ। ଆରମ୍ଭରେ କନ୍ୟାମାନେ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯାଇ ରହୁଥିଲେ। ଶିବ ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ କେତେ ଆଡ଼ମ୍ବରର ସହିତ ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାବା ଗୁପ୍ତ ବେଶରେ ଆସି ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ତ ଏଇଠି ଦରକାର ନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛ? କହିବେ ବିକେଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାମ କେବେ ଶୁଣିଛ? ପ୍ରଜାପିତା ଅଟନ୍ତି ନା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ହୋଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ତେଣୁ ସାଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ତ ବୁଝାଇବେ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ସବୁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି।
ସିଏ ହେଲେ ନିରାକାର, ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କର ତ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ଆମେ ହେଉଛୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀ, ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜେଜେ ବାପା। ସିଏ ଆମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଉଭୟ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ନା? ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ନିରାକାର ହିଁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି ନା? ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଧାରଣା ହେବା ଉଚିତ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୁଝ ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେବଳ ଜଣେ। ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜତ୍ୱ ମିଳିଗଲା, ପୁଣି ସେଠାରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା? ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ନାହିଁ ଯାହାକି ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି ନା? ତାହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା। ଯାହା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତାହାର ଗାୟନ ହୁଏ। ତେବେ ଜଣକର ହିଁ ମହିମା ରହିଛି। ସେ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଏକଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ବସି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ, ପ୍ରକୃତରେ ବାବା ହିଁ ଆସି ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ମିଳୁଛି। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କରିବା, ଏହିପରି ଦେବତା ହେବା। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଥିଲୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଆମେମାନେ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେତେଥର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛ? ଏହା ବାସ୍ତବିକ କଥା ନା? ଯଦି ନୂଆ କେହି ବି ଶୁଣିବେ ତେବେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଆସନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଏହି ଘରେ ଏହି ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଥର ମିଳନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ମିଳନ କରୁଥିବୁ। ପତିତରୁ ପାବନ, ପାବନରୁ ପତିତ ହୋଇ ଆସିଛୁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ସର୍ବଦା ନୂଆ ହିଁ ରହିବ, ଏଭଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତୋ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ନର୍କ, ତାହା ହେଉଛି ପାବନ ଦୁନିଆ। ବହୁତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆମକୁ ପାବନ କର, କାହିଁକି ନା ଦୁଃଖ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେମାନେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଛୁ। ଦ୍ୱାପରରେ ପୂଜାରୀ ହେଲୁ, ଅନେକ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଏହିଭଳି ପତିତରୁ ପାବନ, ପାବନରୁ ପତିତ ହୋଇ ଆସିଛୁ। ଭାରତରେ ହିଁ ଏସବୁ ଖେଳ ହୋଇଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସ୍ମୃତି ଆସିଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛ। ବାକି ଆଉ କେହି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଶିଖିବେ, ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ନୂଆ ଚକ୍ରରେ ଆସିବାକୁ ହେବ। ସାରା ଚକ୍ରକୁ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା? ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ କଥା। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଧାମ, ଶାନ୍ତି ଧାମ, ସୁଖ ଧାମ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଧାମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାର ଆସେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେମାନେ କାହିଁକି ସୁଖଧାମକୁ ନ ଯିବା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ। ସେଠାରେ ଆତ୍ମାର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ବିଶ୍ୱ ନାଟକ, ଯାହାକି ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଚାଲିଛି।
आत्मार केबे विनाश हुए नाही। शांतिधाम मध्य किछि समय रहिबाको पड़े। यह बहुत बुझिबार कथा। कलिजुग हेउछि दुःखधाम। एठारे अनेक धर्म रहिछि, तेणु केते हंगामा हेउछि। जेतेबेले एही दुनिया बिल्कुल दुःखधाम परिणत होई जाए, सेतेबेले बाबा आसंती। पुणी दुःखधाम परे संपूर्ण सुखधाम हुए। आमे माने शांतिधामरु सुखधामको आसीथाउ, पुणी दुनिया दुःखधाम परिणत हुए। सत्यजुगरे संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थिला, एठारे संपूर्ण विकारी दुनिया। एकथा अन्यକୁ बुझाइबा तो बहुत सहज ना, किंतु साहस दरकार। केउठाको भी जाई बुझाओ। शास्त्र एक कथा मध्य लेखा होईछि, हनुमान सत्संगरे जाई पछरे जोता उपरे बसुथिले। तेणु जी महावीर से केउठी मध्य जाई जुक्तिर सहित शुणिबे, देखिबा कौन शुणाउछंती। तुमे माने तांकर कल्याण करिबा पई ड्रेस बदलाई केउठाको भी जाई परिबो। बाबा मध्य गुप्त विषय तुमर कल्याण करुछंती ना। मंदिररू बा जेउठारो भी निमंत्रण मिलुछि, सेठाकु जाई बुझाइबाकु हेबो। दिनकु दिन तुमे माने बुद्धिमान होई चालिछ। समस्तंको बाबांकर परिचय देबाकु हेबो। सेथिपई चेष्टा करिबाकु हेबो। गायन मध्य रहिछि जे समय आसीबो जेतेबेले कि सन्यासी राजा आदि समस्ते आसीबे। राजा जनकଙ୍କୁ गोटे सेकेंड रे जीवन मुक्ति मिलिला। से पुणी त्रेता जुगरे अनुजनक हेले। अच्छा, मिठा मिठा शिखिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर मध्य आत्मिक पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पई मुख्य सारांश 1 नंबर। अंतिम विनाशर दृश्य को देखिबा पई निजर स्थिति को महावीर भली निर्भय अविचलित करिबाकु हेबो। गुप्त भावरे जोगर यात्रारे रहिबाकु हेबो। 2 नंबर। अव्यक्त लोकनिवासी फरिस्ता हेबा पई बेहदर सेवारे दधीचि ऋषिंक परि निजर अस्थि को स्वाहा करिबाकु हेबो। वरदान। प्रथम श्रीमत उपरे विशेष ध्यान दे मूलदुआ को मजबूत करुथिबा सहज जोगी हुआ। बापदादांकर प्रथम नंबर श्रीमती हिला निजको आत्मा मने करी बाबा को मने पकाओ। जदि आत्मा परिवर्ते निजको साधारण शरीरधारी मने करुछ, तेबे जोग स्थायी भावरे लागि परिबो नाही। एमिति भी कौनसी दुईटी जिनिसको जेतेबेले जोड़ा जाइथाए, सेतेबेले ताको प्रथमे समान करिथांती। सेपरि निजको जदि आत्मा मने करी बाबा को मने पकाइबो, तेबे जोग करिबा सहज होइजिबो। तेणु एही श्रीमती मुख्य मूलदुआ अटे। एही कथा उपरे बारंबार गुरुत्व देउथाओ, ताहा हेले सहज जोगी होइजिबो। स्लोगान। कर्म ही आत्मार दर्शन कराइबार दर्पण अटे। सेथिपाई कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष कर। अव्यक्त इशारा। एही अव्यक्ति मासरे बंधन मुक्त होई जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव कर। ब्राह्मणरू फरिस्ता अर्थात जीवन मुक्त जीवन बंधन नुहे। ना देहर बंधन, ना देहर संबंधर बंधन, ना देहर पदार्थ गुड़िकर बंधन। जदि देह प्रति रहिथिबा आकर्षण को समाप्त करिदेब, तेबे देहर संबंध एवं देहर पदार्थ गुड़िकर बंधन आपे आपे समाप्त होइजिब। एमिति नुहे कि चेष्टा करिबा, तेबे चेष्टा कोशिश बा चेष्टा कौनसी शब्द ही प्रमाणित करुछि कि पुराणा दुनिया प्रति तुमर कशिश अर्थात आकर्षण रहिछि। सेतिपई कोशिश शब्द को समाप्त कर एवं देहाभिमान को त्याग कर। ओम शांति।